Hi students, my name is Lovepreet and I am Training and Placement Officer over Modern Group of Colleges, Mukeriya, District Hoshiarpur. और according to the new pattern of syllabus as per the batch 2018 onwards, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ ਯੂਨਿਟ 1 ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ पहला लैक्चर है और कोर्स सीरीज के हिसाब के नाल दूसरा लैक्चर है बिकॉज असी पहले लैक्चर के विच कोर्स के आउटकम्स और उहदियां बेसिक आउटपुट्स उहदे बारे असी स्टडी की सी। और एक बारी मैं तुहानूं टॉपिक्स दस देवां कि असी किहड़े टॉपिक्स इस चैप्टर दे पढ़ने वो है कि मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड इट इज़ रेलिवेंस इन टूडेज बिजनेस इन्वायरमेंट। सैकेंड वन इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन्स to organization behavior and challenges and opportunities of OB। ये टॉपिक्स है साढ़े कोल फस्ट चैप्टर के जिहड़े असीं इस स्लाइड दे विच स्टडी करने हैं। और वी विल डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। सब तो पहला असीं गल करांगे वट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज़ द स्टडी ऑफ एम्प्लॉय बिहेवियर and performance at workplace on individual and group basis. It helps us to develop an understanding the aspects that can motivate the employees, increase their performance and help the organization to establish a long and trusting relationship with their employees. Organization behavior ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि किवें एक व्यक्ति अपने सुभाव के मुताबिक अपने काम नूं करता है और अपनी उस एक्टिविटीज़ नूं परफॉर्म करते हुए ऑर्गेनाइजेशनस की टास्क नूं कंप्लीट करता है और उहदियां जिहड़ियां परफॉर्मेंस और बिहेवियर इंडिविजुअली किवें है और उहदा बिहेवियर एक ग्रुप नूं किवें इंपैक्ट करता है और ग्रुप बिहेवियर के हिसाब दे नाल उहदा इंडिविजुअली की बिहेवियर रहिंदा ये जिहड़ी स्टडी है एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर दे विच सानूं सिੱਖਣ ਦੇ वास्ते सारा कुछ मिलता है। और इहदा एक इंडस्ट्रीयल पॉइंट ऑफ व्यू के नाल बहुत वड्डा योगदान है। अलग अलग व्यक्तियों के कोलों अलग अलग मैनेजर्स के कोलों अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट्स के कोलों अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कोलों सेम प्रोफाइल की आउटपुट्स लैके आना और उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की जिन्नी भी पॉलिसीज़ है जो उहदे विजन मिशन है वो कोरसपोंडिंगली कंप्लीट करना। ये एक स्टडी है। अगली रेलीवेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इन टूडेज बिजनेस इन्वायरमेंट। असी देखते हैं कि हर रोज़ बिजनेस वर्ल्ड के विच भी एक नवे तो नवा चैलेंज आता है। हर रोज़ टैक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हर रोज़ नवीं चीज़ां आ रही हैं, हर रोज़ साडे कोल नवीं इनोवेशनस हो रही और जिहदे करके इंडस्ट्री नूं अपने लेआउट्स नूं बड़ी जल्दी चेंज करना पै रहा और जिन्हां दे करके टैक्नोलॉजी एडवांसमेंट करनी पै रही है और ये एक बहुत सारे चैलेंजिज है और उहदे हिसाब दे नाल सानू वर्करस नूं प्रिपेयर करना ये सब तो वड्डा एक चैलेंज रहिंदा है। और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर प्रोवाइड्स द सल्यूशन एज वेल एज इनसाइट टुवर्ड्स द सल्यूशन टू मैनी चैलेंजिज विच आर फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल्स परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस आर एज फॉलोज। और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बिजनेस की इन्वायरमेंट के नाल साडी इंडस्ट्री के उत्ते की फर्क पै रहा उस इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन से की फर्क पै रहा उस चीज़ नूं कॉप अप करने दे विच मदद करता है। फर्स्टली पहले नंबर पर असीं गल कर लीए कि ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट है। ग्लोबलाइजेशन है कि ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड साडे कोल बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है जिहड़ियां एक जगह तो शिफ्ट होकर दूजी जगह पर जांदियां और प्रोडक्शन उन्हां दी किसी होर थां ते चलदी है, उन्होंने वैंडरस किसी होर थां ते जिहड़ा उन्होंने मटीरियल सप्लाई करते और लॉन्च किसी होर जगह पर करते हैं वो एक ग्लोबलाइजेशन है। हुंदा जिहड़ा बिजनेस है एक ग्लोबल वर्ल्ड दे विच फैल चुका ये केवल एक प्रॉपर एरिया का बिजनेस नहीं रहा एक वर्ल्ड वाइड बिजनेस के विच आ गया और इहदे करके साडे कोल बहुत सारियां चैलेंजिज है। और आ जिहड़ी असीं चीज़ां हुण पढ़दे पए आ एक चीज़ होर ध्यान देण योग है यही साडे कोल लास्ट स्लाइड दे विच भी डिस्कस होणियां कि चैलेंजिज एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स मिलते जुलते हैं और इस करके जितने भी पॉइंट्स ये एड ऑन है अगले विच भी उही असीं पॉइंट लिखने हैं इफ इस दे रेलीवेंस दे नाल। मैनेजिंग वर्क फोर्स डाइवर्सिटी
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਸ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਪद्धति ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਪੁਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਕੁਆਲਿਟੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪੈਸਾ ਖਰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੁਆਲਿਟਿਵਲੀ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਡੈਟ ਇਟ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅ ਕਸਟਮਰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਡ ਆਫ ਮਾਊਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਆਫ OB ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਚੈਲੰਜਿਸ ਐਂਡ OB। ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅੱਛੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਓ ਭਗਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਿਗਾਰਡ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਪਲੋਈ ਸਕਿੱਲਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੇਂਜ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਪਲੋਈ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੇ ਸਕਿੱਲਸ ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਪਲੋਈ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪੇ ਫॉर ਆ ਟ੍ਰੇਨਰਸ, ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੈਵ ਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੈਵ ਆ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰਸ ਵਿਦ ਦੀ ਅਦਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਸੋ ਡੈਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਚੇਂਜ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਗਾ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਸਪੀਕਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰਸ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲੀ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰਸ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਦੇ ਆਰ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਔਰ ਬਾਈ ਬਲੂਟੂਥ ਮੋਡ ਐਂਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਐਥੀਕਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿ ਕੀ ਚੰਗਾ ਐਥੀਕਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀ ਹੈ, ਐਥਿਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਐਥੀਕਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਔਰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਪਲੋਈ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਈ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਪਲੋਈ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਡੀਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੇਮਸ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਡਿਸਿਪਲਿਨਸ ਟੂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਔਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ।
ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿਵ ਡਿਸਿਪਲਿਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਰਕਰ ਦੇ ਲਿਵਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੈਦਰ ਉਹ ਟਾਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਟਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਮਿਡਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਮਿਡਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ, ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੈ ਹਰ ਕਿਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਡਿਸਿਪਲਿਨਸ ਟੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਡਿਸਿਪਲਿਨਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ, ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਅ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਬੋਲਦੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਐਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਰਸੀਵ ਕਨਫਲਿਕਟ, ਥ੍ਰੈਟ ਐਂਡ ਅੰਡਰਗੋ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਵਰਲਡ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਟ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀ ਸੀ, ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕਲਚਰ, ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਚੈਲੰਜਿਸ ਐਂਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਹੌਬੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੈਲੰਜਿਸ ਐਂਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਟੌਪਿਕਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਈਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ, ਕੁਛ ਵੈਕਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਬਣੇਗਾ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਇੰਪਲੋਈ ਸਕਿੱਲਸ। ਇੰਪਲੋਈ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20, 25, 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 20, 25 ਸਾਲ ਹੈ, 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲਾਈਜ਼ਡ ਵੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਆ ਗਿਆ, ATMs ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੋਚਦੇ, ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟੋਟਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ। ਟੋਟਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਅਟੇਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਬਾਈ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਦੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਰਿਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹਾਂ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ। ਇੰਪਾਵਰਿੰਗ ਪੀਪਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਪਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੀਡਸ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡ, ਐਸਟੀਮ ਨੀਡ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਐਥੀਕਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਐਥੀਕਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਿਸ ਹੈ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ OB ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਰਸ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਸੈਲਫ ਸਸਟੇਨ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਗਰੋਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗਰੋਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਾਹਨਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਰੋਲ ਆਫ PTU। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ PPT ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਯੂਨਿਟ 1 ਫਿਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ ਫॉर ਲਿਸਨਿੰਗ। ਹੈਵ